My name is Kamil Labanovic and I'm an exterior design manager at Audi. The new Audi A6 Allroad is a car where the elegance meets an off-road capability. The upper body of the car is still very sporty, elegant, sleek, and has these beautiful proportions that we already know from the Audi A6 Avant. But when you look at the bottom of the car, this is where it gets interesting, because the bottom of the car turns purposeful and it's built for an adventure. The new Audi A6 Allroad has, for the first time in the Allroad history, a wide body. So the car is 11 centimeters wider than the A6 Avant. It also has an increased ground clearance, so the car sits higher. This means that the car looks very, very confident. Already in the front, we can appreciate the wide body of the car. So what we can see here is a specific bumper for the Audi A6 Allroad with the pronounced rings, also with the special design for the inside of the grille, and also the grille is completed by this additional element on the bottom. We have a much higher air intakes on the side. When we look closer, we see that everywhere we can find forms which are inspired by a hexagon shape. And the hexagon shape is highlighting the Allroad identity throughout. When we go to the side, we can already appreciate the very wide fenders. And on the side, on the bottom, we can see also the new rocker, which has a very rugged feeling to it. So we have the larger wheels than the predecessor, and we're offering the rim size starting from 19-inch, but we can go all the way up to 21-inch. Those big wheels, they're not only improving the aesthetics and the appearance of the car, but they're also improving the dynamics. Now, when we move to the back, the rear is my favorite perspective of this vehicle, because this is where we can really appreciate these beautiful wide fenders of the car. Now in the back, we also have a specific bumper with very pronounced diffuser, and also the central element, which is having this protective look from the bottom. When you enter the Audi A6 Allroad, the first thing you see is this beautiful curved panoramic display, which offers the virtual cockpit and also the central screen. The new Audi A6 Allroad has an off-road character, but at the same time stays very elegant and still have this premium feeling. The lights are a very important topic for Audi. The highlight on the Audi A6 Allroad is the digital matrix LED headlamps in the front, and in the back a second generation of a digital OLED. The new Audi A6 Allroad is a perfect versatile companion because it offers a smooth ride on the highway, and also it offers a lot of off-road capabilities. Производителот на луксузни автомобили со 4 прстени на предната маска Audi ја лансираше и прикажа новата петта генерација на моделот Audi A6 Allroad. Телото на новиот мултифункционален автомобил е за 11 см поширок, за прв пат направен со така наречено широко тело. Има поголемо растојание од тлото или ground clearance
и има поголеми алуминиумски тркала кои движат во диапазонот од 19 до 21 инчи. И сето тоа му дава на овој луксузен автомобил нишка на агресивност, авантуризам и специфични all-road карактеристики. Опремен е со адаптивна воздушна суспензија, управување на сите тркала и погон на сите тркала Quattro, со кој новиот A6 Allroad може да совлада секаков терен. Со него ќе се чувствувате одлично на автопат и во секојдневното возење низ градот, но одлично и самоуверено и на нерамен терен. Без разлика дали се работи за тролитарскиот V6 TDI мотор или плагин хибридната верзија, обата мотори се подготвени за силни спортски перформанси. Ground clearance-от на A6 Allroad е за 34 мм повисоко поставен од моделот A6 Avant. Тркалата се поголеми, но и гумите пошироки, а сето тоа спарено со воздушната суспензија и управувањето на сите тркала му дава поголема самодоверба при совладување на патишта надвор од асфалтот. Управувањето на сите тркала ја подобрува агилноста и можноста за маневар при ниски брзини, овозможувајќи задните тркала да се движат до 5 степени во спротивна насока од онаа во која се движат предните тркала. При средни или повисоки брзини, задните тркала може да се вртат до 2 степени во истата насока како предните тркала, со што се засилува стабилноста и прецизноста во управувањето. Во внатрешноста A6 Allroad нуди премиум интериер со високо ниво на комфор, дигитално искуство на корисникот и многу простор за индивидуализација. Ова се однесува на осветлувањето внатре, како и на опремата. Во центарот на вниманието во интериерот е Audi MMI панорамскиот дисплеј со 11,9 инчен виртуелен кокпит и 14,5 инчен екран чувствителен на допир, кој пак може да биде надополнет со уште еден 10,9 инчен екран за совозачот. Предните дигитални Matrix LED светла може да се прилагодат преку централниот дисплеј, при што расположиви се 8 светлосни подписи за дневните светла, а задните светла се движат и проектираат синхронизирано со предните. И бучавоста во интериерот како резултат на подобрата изолација е смирена. Седиштата се прилагодуваат на патниците, имаат вентилација и масажни функции, климата во возилото е 4-зонска, автоматска, со специјален пакет кој го контролира квалитетот на воздухот. На кровот на A6 Allroad е поставен панорамски стаклен кров, кој може да се затемнува и нуди избор од кабина исполнета со светлина до ефективна затемнетост и дебела сенка во внатрешноста. Сите мотори кај Audi A6 Allroad се електрифицирани и нудат Quattro систем за погон на сите тркала како стандардна опрема. Кај A6 Allroad и хибрид основен е дволитарскиот 4-цилиндричен бензински мотор со моќност од 185 киловати, како и електричен мотор со моќност од 105 киловати, што заедно пакува системска моќ од 270 киловати и вкупен вртежен момент од 500 ньютон метри. Високоволтажната батерија со бруто капацитет од 25,9 киловат часа обезбедува автономија до 95 км, комбинирано според ВЛТП циклусот, на целосно електрично возење. Батеријата се дополнува со струја до 11 киловати, а целосното полнење се прави за 2 до 2,5 часови. Во тролитарскиот V6 дизелски мотор со моќност од 220 киловати и вртежен момент од 580 ньютон метри, Audi комбинира 3 електрифицирани компоненти: MHEV плюс технологија со ременски стартер алтернатор и погонски генератор, кој испорачува до 18 киловати дополнителна моќност, како и електрично погонуван компресор за директен и брз одговор. Како резултат на тоа, V6 TDI испорачува моќни перформанси во секоја возна ситуација,
без оглед дали се работи за нормално возење, извлекување, забрзување надвор од градските средини, претекнување или возење по автопат. Новиот Audi A6 Allroad е веќе достапен за порачки и ќе почнува со цена од 77.250 евра во Европа. Non è sempre facile creare qualcosa di inaspettato, soprattutto quando si parla di musica discoteca, perché comunque uno dice le note sono quelle e soprattutto ha bisogno di potenza, quindi devi cercare di fare qualcosa che funzioni in pista. Sai, io mi occupo di musica da club, è un po' più ricerca, è più divertente, ti puoi permettere di ispirarti da vecchi dischi, ti puoi permettere di campionare. Quando penso a Lamborghini penso al design italiano e penso cosa si può creare quando il design italiano incontra comunque l'automotive italiano, no? Il mio primo ricordo della Lamborghini è senz'altro una Countach. Per me quella rimane una delle macchine più belle. Un altro ricordo bello che ho è legato alla Diablo. Da ragazzino, quando dovevi lavorare, perché appunto io volevo fare il DJ, quindi dovevo fare qualcosa che mi permettesse poi di poter fare il DJ. Mi ricordo che lavoravo in questa grande officina e ci portavano la Diablo, una delle prime Diablo. Mi ricordo questa macchina enorme, per me fantastica. Quando ho guidato la Gallardo ho capito cosa vuol dire la potenza in un motore, cosa vuol dire la potenza in un'auto sportiva. La performance mia la misuro sempre in potenza, perché secondo me comunque io suono musica da club e il basso è importante, quindi lo spostamento dell'aria, quello che succede quando alzi il volume, l'aria che si sposta, i woofer che si spostano ti danno questa sensazione. La paragono alla sensazione di quando accelero su una macchina sportiva, perché comunque hai questo spostamento incredibile e hai una sensazione di potenza. C'è una connessione secondo me fra il gas e il volume. Se ho potenza schiaccio e alzo il volume. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. Нашето име Liqui-Moly, најдобриот германски бренд. Нашето име Liqui-Moly, новиот сервисен тренд. Нашето име Liqui-Moly, најдобриот германски бренд. Нашето име Liqui-Moly, новиот сервисен тренд.
Од светот на Tech Alliance, германската компанија што го креираше легендарниот TechDoc, ни доаѓа сосема ново решение за независни сервисни работилници во оригиналниот онлайн софтвер TechRMI на Tech Alliance. Ќе најдете се што му треба на вашиот сервис: технички информации, податоци, електрични шеми и графици, диагностички кодови и упатства за сервисирање. Дополнително со пакетот го добивате и TechDoc каталог бесплатно. Само во Autotrend, овластен Tech Alliance партнер за Македонија. Во француски Рено, легендарниот и оригинален 4L сега е спакуван како E-Tech електричен модел со кој се настојува да се добие модерен, повеќе функционален мал автомобил кој може да испорача одлична корисност за секој ден, но и за време на викендите. При тоа тој е и отворен кон светот и востановен под името Renault 4 E-Tech Electric Plain Suit. Ова е новата забавна верзија со мек покрив на моделот Renault 4 Electric. Renault 4 E-Tech Electric Plain Suit ви дава можност да ја наполните кабината со свеж воздух, ветар и сончева светлина. При тоа воопшто не се допрени харизматичниот дизајн, комфорот внатре, корисноста, модуларниот распоред на автомобилот, капацитетот на багажникот, ниското ставање багаж, па дури и можноста да се влече мала приколка. Истовремено патниците добиваат можност да уживаат во отворениот покрив, кој речиси 1 квадратен метар во големина, а ова ви дава чувство како да сте надвор додека возите. Мекиот покрив се отвара и затвара за само 10 секунди, а се контролира преку копче во панелот над главата или со гласовна команда на Renault Avatar од интериерот, додека возилото е во возење. Кровот може да се отвори, затвори или прилагоди на средината за да им одговара на сите патници во интериерот, а може да се активира при брзини до 90 км на час. Со отворен покрив можете да возите и на автопат, како резултат на поставениот автоматски дефлектор на воздухот. Задржани се кај него аеродинамичноста, звучната изолација, како и безбедноста при возењето. Овој нов модерен кабриолет де факто кокетира со сегментот на мали електрични SUV автомобили, кој е во огромен подем во моментов. Со Plain Suit верзијата Renault 4 E-Tech Electric испорачува компактни димензии со капацитет за превоз на 5 патници и багажник со 420 литри за фатнина, како и можност за влечење на 720 килограми тешка приколка. Оваа верзија е долга 4,14 метри со меѓуоскивно растојание од 2,62 метри. Го задржува дизајнот, осветлената маска напред, 18-инчните тркала, а и личи на моделите со тврд кров, со тоа што има наместо него црн платнен кров. Батеријата останува да обезбедува околу 392 км домет само на струја и со едно полнење. Renault 4 E-Tech Electric Plain Suit има зафатнина на багажникот од 420 литри, од кои 44 се спакувани под багажникот со два различни отвори за пристап.
Задната клупа може да се склопи, а со склопување и на совозачкото седиште добивате простор во кој што можете да товарате предмети долги 2,2 метри. И во него можете да сместите мало плакарче или скии за возрастни. Овој модел делува одлично како додаток на стандардниот електричен Renault 4. Својата фабрика во Айзенах, германскиот производител Opel, инаку дел од групацијата Stellantis, воведува нова еколошка метода за нанесување на бојата на својот SUV модел Grandland. Со оваа метода, кај моделите кои имаат црн кров, а кои ги избираат околу 60% од клиентите кои го купуваат Grandland, наместо досегашната метода на двослојна боја, сега ќе се користи боење само со една наслага. Со тоа се проценува дека фабриката секој месец ќе заштеди околу 80.000 литри вода, а сериозно ќе се намали и потрошувачката на струја и затоплување. Покрај ова се намалува и емисијата на јаглероден моноксид за околу 580 тони годишно, а во процесот на боење ќе се намалува и количината на создаден отпад. Оваа метода за прв пат била употребена во Соединетите Американски држави пред 2 години, а фабриката на Opel во Айзенах е првата од групацијата на Stellantis која ќе ја применува во своите процеси. My name's Johannes Neft and I'm responsible for technical development at Škoda Auto. For the last several years, my daily work was focused on the development of our new flagship model. We have extensively tested this 7-seater, fully electric vehicle, not only in laboratory conditions such as climate chambers and wind tunnels, but also in the super hot climate of the desert. And as strong sunlight isn't the only thing we have to deal with,
We also tested 200 kilometers above the Arctic Circle, where temperatures can reach as low as minus 40 degrees Celsius. Whether it stays stable, how good the traction is, and how the stability control systems react. The desert provides an opportunity to develop the entire vehicle under opposite extreme conditions. The hot, dry and dusty weather allows for rigorous testing of the chassis and brakes, as well as the cooling system. If you can cool down the interior and battery there, the system will work well anywhere in the world. We left the cars there for 12 months straight and monitored whether everything inside the car kept the shape. We drove thousands of kilometers on gravel roads in the desert to see if dust could get into the car. Because if dust gets in, water might get in as well, and that has to be prevented. We also monitored stone chipping, that is particularly bad for plastic parts. For 3.5 years, we checked and fine-tuned various details to reach the highest peak of quality. And I hope you enjoyed our new flagship, the Škoda Peak. Италијанскиот супер луксузен бренд на автомобили Maserati го живее најтешкиот период во својот живот, со ужасни продажни бројки, поради кои многу експерти сметаа дека групацијата Stellantis ќе го продаде брендот. На својата последна презентација на планот, визијата и инвестициите во групацијата Stellantis, Антонио Филоса, генералниот директор, не можеше да го сокрие фактот дека во планот Maserati има речиси неважна улога. Но тој повтори уште еднаш дека групацијата не планира да го продаде брендот. Но, како што дополни, во моментов компанијата преговара со две компании кои треба да бидат партнери во проектот наречен Maserati и кои треба да помогнат во зајакнување на технолошките иновации на брендот и лансирањето на нови модели. Инаку, според плановите на Stellantis, Maserati треба да лансира 2 сосема нови модели до 2030 година. Едниот од нив треба да биде голем SUV, најверојатно наследник на Maserati Levante, а деталите околу вториот модел се уште остануваат мистерија. Иако официјално не се откриваат имињата на потенцијалните партнери кои треба да го свртат замаецот во Maserati, се шпекулира со имињата на кинеските гиганти Huawei и JAC.